शुक्राना मालिक। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी का मुझे सुनने के लिए जो बैठे हैं। मैं पहले भी कहा था कि हम काबिल नहीं हैं ना कुछ बोलने के, हमारे शब्द भी बहुत छोटे हैं, लेकिन गुरु जी महाराज बहुत काबिल बनाते हैं। वो वहां बिठा देते हैं जहां हम बस, मैं उनकी शरण में बैठ के ये भी नहीं कह सकती कि हम काबिल नहीं हैं। नहीं काबिल थे, किसी जन्म में काबिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें बना दिया। सॉरी संगत जी, मैं पंजाबी च अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मालिक, सबको तुसी बुलवाना मिठो, तुसी सत्संग करवा रहे हो, तुसी बुलवाना महाराज। मैं कुछ नहीं, मैं बेटी हूं। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शेयर करदी है थोड़े नाल। जय गुरु जी। तृप्ता आंटी दा शुक्राना, बोस्टन संगत दा शुक्राना, जिन्हां ने मैनू मौका दिता इस प्लेटफॉर्म ते आउण दा। और मेरा पैर दे नोह तो लैके सिर दे बाल तक शुक्राना 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 मालिक दा। और प्यारी संगत दा बहुत शुक्राना है, जिन्हां ने मैनू इत्थे बिठाया और महाराज ने मैथों सत्संग करवाना है। उन्हां दी रहमत है, उन्हां दी यह ब्लैसिंग्स है, उन्हां दी यह ग्रेस है, उन्हां दी यह जुबान दे विच जान दिती हुई है जो ये बुलवा रहे है। मैं बिल्कुल एक बिग जीरो है, मैं कुछ नहीं है संगत जी, मैं थोड़े पैरों की धूल है। अगर मैथों कोई भी गलती नाल वर्ड कहा गया जावे गलत, और मैं गुरु जी के चरणों च बैठी हैं, सो मैं माफी मंगांगी थोड़े तो सब तो, अगर मैं कुछ मेरे, क्योंकि मैं इंसान है। और लेकिन मैं भी नहीं, मैं कह रही हूँ महाराज दी सोल है मैं इस टाइम की, हर टाइम महाराज जो बुलवाएंगे मैं बोलांगी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मालिक। थैंक यू संगत जी। संगत जी, मैं एक लाइन बोलांगी। मैं कदों दी देख रही सी मैं की बोल पाऊंगी, जो मैनू महाराज बुलाएंगे। मैं बहुत अज तो शायद 10 साल पहला ये लाइनां बोलियां सीगियां, और अज मेरे सामने अपने आप ही आ गई। मैं कदों दी सर्च कर रही सी। शुक्राना मालिक। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चाबी 10वें दवारे दी, बिना भागों नहीं मिलदी। चाबी 10वें दवारे दी, बिना भागों नहीं लभदी। संगत सतगुरु प्यारे दी, बिना भागों नहीं लभदी। संगत सतगुरु प्यारे दी, बिना भागों नहीं लभदी। शुक्राना मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ना 25 दिन दी बीमार है, सो मैं बड़ी, मेरा मन सीगा मैं मतलब गुरु जी महाराज नूं सुनावां, तुहानूं सुनावां। अंदर गीता बसे, रामायण बसे, अंदर गीता बसे, रामायण बसे। अंदर सतगुरु प्यारे जी, बिना भागों नहीं मिलदे। अंदर सतगुरु प्यारे जी, बिना भागों नहीं मिलदे। चाबी 10वें दवारे दी, बिना भागों नहीं लभदी। चाबी 10वें दवारे दी, बिना भागों नहीं मिलदी। शुक्राना मालिक। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू। तृप्ता आंटी, मैं स्टार्ट कर दी अपना सत्संग। हाँ जी, आनंद आ गया सच्ची। आंखें नम हो गई सुन के कि बिना भागा नहीं लभदी। चाबी 10वें दवारे दी, ਇਹਦੇ ਚ कोई शक नहीं प्रभु। संगत जी, मैं सत्संग तक कितों होर शुरू करना सीगा, लेकिन ये 2 लाइनां ने कितों होर ही शुरू कराता। कहंदे अंदर गीता बसे, अंदर रामायण बसे,
ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬਿਨਾ ਭਾਗਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਬਸ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਭਗਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਡੇਟ ਨਾ ਈਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੈਲੂਟ ਸੀਗਾ ਜੌਬ ਨੂੰ। ਹਸਬੈਂਡ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੱਸ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਂਟੀ ਸੀ, ਯੰਗ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਂਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਟ ਕਰਤਾ, ਫਰੇਬ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਗੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਟੀ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਂਚਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਲਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਗੀਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਵਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਾਇੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਆਂਸੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗਿਰਨ, ਸੰਗਤ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਵੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਘੰਟਾ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਿਸ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ 4-4 ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵੋਟੀ ਹਾਂ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਪਾਇਆ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਪਾਇਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬਸ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁਗਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਗਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੀਰਾ ਮਾਰੀਆ ਲੜਕੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਰਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਉਹ ਦੁਗਰੀ ਥੋੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮ ਦੇਖੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। 3-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਆਪਣਾ ਹਾਲ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਰਾਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਸੇਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਫੈਲਾਇਆ, ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੈਗ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਝਾਂਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਸੱਚ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੀਤਾ ਜਦੋਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤਾ पे हाथ रख के कहता जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। संगत जी मैं भी सच ही बोलूंगी, सच तो बिना कुछ नहीं बोलूंगी। महाराज आ रहे हैं मेरे वाल भज्जे, और मैं महाराज ਨੂੰ देख रही ਹਾਂ। और महाराज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, बड़े बड़े बाल है ਉਹਨਾਂ ਦੇ, और शेर ਦਾ ਮੂੰਹ है पूरा।
ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟੌਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੈ, ਔਰ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜੂ, मैंने देखा पूरा चोला पाया, पूरे 6 फुट तो भी बड़े, मतलब उस तो बहुत बड़े है। मैनू कोई चोले का रंग नहीं याद है, उन्होंने चोला पाया होया इंसान दा, सारी बॉडी सिर्फ इत्थे तक शेर है, शेर जिवें इदां क्रॉल करके आंदा, वो सीधे आ रहे हैं मेरे वाल, और मैं देख रही हूं, मैं कह रही हूं नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं गुरु जी, ये रूप ना दिखाओ मैनू, गुरु जी मैं रूप नहीं देखना, ये रूप ना दिखाओ, लेकिन वो सीधा ही आई जाते हैं। मैं पहला संगत जी खड़ी हुंदी है, वो पता नहीं लगता मैनू, मैं कदों बैठ जानी है उन्होंने देख के, वो आंदे आके ना दोनों हत्थां नाल मैनू जोड़ के ना मेरे इत्थों बाजुआं नूं पकड़ के मैनू एकदम स्ट्रेट खड़ा कर देंदे हैं सीधा, और मैं बड़ी हैरान हुंदी है। मैं कहा हाय हुण तां मैं कई सालों तो इदां ही बैठदी हैं, क्योंकि मैं सत्संग च बैठ के कीर्तना च जाके ना संगत जी मैं ना इदां ही बैठनी, मैनू आदत ही पै गई, मैं मोढे झुकदे झुकदे बस ऐ ही बह जानी है। मैनू ना एकदम उन्होंने इदां स्ट्रेट खड़ा करता, मैनू लग्या मेरी बॉडी सारी इदां हो गई सीधी स्ट्रेट। और संगत जी तुसीं मन्नोगे नहीं, मैनू जदों खड़ा करिया, मैनू अजे भी उन्हां दा याद है, पूरा जोर नाल पकड़ना, एकदम खड़ा करके मैनू कहंदे जा उत्थे बैठ जा। मैं ना नाल दे कमरे च बैठ गई, लेकिन मैनू बिठे दिख रहे हैं संगत दे नाल। और तुसीं संगत जी मन्नना नहीं गा, नैक्सट डे मैं पाथियां दे उत्ते देसी घी लगाया, और अपनी सारी मैडिसन, मेरी मैडिसन इन्नी महंगी आंदी सी संगत जी, मैं कहंदी सी काश ये पैसे किसी नूं दान करे जान, किसी नूं खवाए जान, इहदी दवाई ना आवे, या मैनू लगदा सी मेरे बच्चों का हक है, कोई क्यों खा रहा है, ये मेरे ते क्यों है बर्बाद हो रहे हैं पैसे। बस संगत जी वो मेरे महाराज ने मैनू इन्ना उच्चा करिया, मैनू बैड तो उठा के सोफे ते बिठाता, कुर्सी ते बिठाता, फिर मैनू महाराज ने बैड छुड़ा के मंदिर च भेजता सेवा करन, गुरुद्वारे च भेजिया, कहंदे जा ऐश कर। और मैं कहंदी सी है ऐश कर, असीं इस उम्र च ऐश, असीं बहुत ऐश करी है, सारी जिंदगी महाराज ने ऐश ही ऐश कराई है, कोई शुकराने वास्ते शब्द नहीं है, महाराज ने सारी उम्र ऐश कराई है। और महाराज कहते सी कोई नहीं, जिन्होंने तेन बैड ते पाया ना वो कुछ नहीं है, तेरे वास्ते मैं खड़ा हैगा। और महाराज ने मेरा फादर कहते जिवें माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उवें गुरु महाराज ने मेरी चिंता की, जिवें बड़े भैन भाई अपने छोटे भैन भाइयों की चिंता करते हैं, उवें ही महाराज ने मेरी चिंता दूर की। संगत जी मेरे बड़े एल्डर ब्रदर 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ छोड़ के सी, अपना शरीर छोड़ के सी, मेरी बड़ी अटैचमेंट सी, मेरे तो 21 साल ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, और मैनू महाराज ने कभी भी कमी नहीं महसूस होने दी उन्होंने। मैं कहनी है महाराज थैंक यू महाराज, शुकराना महाराज, शुकराना मालिक, मेरी इन्नी उम्र हो गई महाराज जी। संगत जी मैं हुण भी याद करती सी उन्होंने, कदी कदी बैठे, अज हुंदे तो मैं मिलन जाती, अज हुंदे तो मैं उन्होंने गल करती, अज हुंदे मैं शेयर करती। जय गुरु जी महाराज। लेकिन संगत जी गुरु जी महाराज ना तुहानू गिरन नहीं देंदे, मैनू लगदा सी मैं बहुत स्ट्रोंग है। संगत जी महाराज ने ना मेरा इदा पल पल साथ दिता है। उथों ने कथा सुनी होनी, कहंदे भगवान कहंदे, एक भगत कहन लग्या, कहंदे भगवान कहंदे मैं तेरे नाल नाल चलदा। असीं बच्चों नूं भी सुणांदे हुंदे सी स्कूल च, कहंदे जदों ते मेरी मुसीबत आई भगवान नूं कहंदे उदों तुहाडे पैर है नहीं सी, कहंदे नहीं उदों मैं तैनूं खुद ही चुक्किया सीगा, वो मेरे पैर सी। इदां ही संगत जी महाराज सानूं गोदी च चकदे आ, दिल च बिठांदे आ, मोढियां ते बिठांदे आ, सिर ते बिठांदे आ। असीं इन्ने लकी हैं, असीं इन्ने ब्लेस्ड हैं, बट वी आर फुलिश, असीं इन्ने मूर्ख भी हैं, असीं उन्हां नूं जाण के भी अनजान बन जांदे आ। कहंदे इंसान भुल जांदा, बहुत जल्दी भुलदा है, किसी दी कित्ती भुल जांदा है, इंसान इदां दा हैगा। लेकिन महाराज दी कित्ती भुलना नहीं चाहिए, कभी भी याद रखनी चाहिए हर पल। तुसीं मन्नोगे नहीं संगत जी, जदों मैं मेडिसिन लैण जांदी सी दुकान वाल, मैनूं ऐ दिखदे सी भी ये जनानी ये स्ट्रांग दवाई खांदी। और महाराज ने मैनूं 2.5 साल हो गया संगत जी, 2.5 तो भी ऊपर हो गए, मैं कदी नींद की गोली नहीं खाधी, और मैनूं बिना नींद तो भी नींद आ जाती है। मैं बैठे बैठे जप करना, राम राम 1 राम राम 2, खज मैं 50 तक भी नहीं पहुंचती, मैनूं नींद आ जाती है। मैं जदों चाहां उदों मैं सो सकती हाँ। हुण मैनूं गुरु जी का शुकराना है, थैंक यू मालिक, थैंक यू, शुकराना मालिक, सारी संगत के सामने शुकराना है उस मालिक का, उस रब का, उस वाहिगुरु का। गुरु जी मेरे रब है, गुरु जी मेरे अपने सारियां दे रब है, सब दे परमात्मा है। संगत जी फिर की होया, उस तो बाद ऐदा मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई गुरु जी नाल। मेरी मैं
ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੀਰਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਉਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਕ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਂਟੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਟੇਕਾਂਗੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜੀ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਤਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਦਾਂ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਹੋਣੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਹੋ ਜੋਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਵਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਗੱਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਵੱਜ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਣ ਆਏ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਰਾ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਸਨੇਹ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਲਏ ਔਰ ਮੈंने ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਈ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈंने ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬੜੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਨੋਜ਼ ਪਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ ਪਿਨ ਲੈ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋਜ਼ ਪਿਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਪੇਜ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੋਜ਼ ਪਿਨ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਪੇਜ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਖੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀ 1 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਣ ਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ।
ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਲੋਕਰ ਕੌਣ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੀ ਜੂਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਾਂਦੀ ਚੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆਏ ਲੱਭ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਭ ਜੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਕੇ ਵਾਲਾ ਨਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਪੇਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਨੋਜ਼ ਪਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੋਜ਼ ਪਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਨਵਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਗ ਮੈਂ 4-5 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ ਜੇ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਲਿਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਾਗ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗੰਦਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਟੱਬ ਲਿਆ ਕੇ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਉਹ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਗ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਵਰਾਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਰਾਜ 20-25 ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ 20-25 ਨਹੀਂ, 175 ਜਾਂ 200 ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਗ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਪੂਰਾ ਤੜਕਾ ਤੁੜਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਚਟਨੀ ਬਣਾਤੀ, ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਸਤਸੰਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਠਵਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਗ ਸੁਗ ਅੰਦਰ ਰਖਵਾ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਨਵਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਵਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਇਹ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਨੇ, ਬੈਠੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੌਬ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਵਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਣੀਏ, ਜੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਣੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣੀਏ ਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ।
मैं कहनी है संगत जी जे कोई जन्म होवे तां गुरु जी कोले होवे, नहीं होवे ना, चाहे उच्चे तो उच्ची पदवी वाला मिले वो भी ना मिले जन्म। मैं कहनी है संगत जी शुकराना मालिक दा। इस तरह जी मेरे हस्बैंड जान लग गए। संगत जी एक बारी मेरे हस्बैंड को यही सारे इंसीडेंट तो पहला जदों मैं बीमार हुई सी, मेरे हस्बैंड भी बीमार हो गए सीगे। सानू ना शुरू तो ही रब बड़े बड़ा स्ट्रोंग रखा होया, पता नहीं क्यों, ये महाराज नूं पता होगा, शिव भगवान नूं पता, महाशिव नूं पता। ਅਸੀਂ कदी दवाइयां दुइयां नहीं खादियां सी दोनों ने, बहुत घट किते कोई सिर दुखिया तो लै लिया, कोई दवाइयां नहीं चलियां साडियां। और मैं कहती सी असीं ब्लैसड है महाराज, वी आर ब्लैसड। और मैं शुकराना कहनी मालिक नूं। फिर संगत जी की होया, इदां ही हसबैंड जान लग गए। हसबैंड नूं मार्च दे विच अज तो 2.5 साल पहला, होली तो 2 दिन पहला संगत जी मैं होली बिल्कुल छोड़ती सी खेलनी। ब्रदर की डेथ तो बाद 90 तो बाद मैं कभी होली होली नहीं खेले। पहला असीं बहुत खेलते सी, कभी सोचा नहीं सी इन्नी एज आ कुछ है। फिर उस तो बाद होली होली बंद हो गई सी। ते होली तो पहला मैं इन्हां नूं सोचिया सी, मैं कहा चलो आपां नवें घर च आए हैं, आप इस बारी होली सैलीब्रेट कर लांगे, है ना। जिवें भी मेरे मन च इच्छा सी भी चलो आपां नवें घर च, फिर भी सानूं दाते ने घर बख्शिया, ਉਹਦਾ थैंक यू है, शुकराना। ਇਹ कोई मैटर नहीं करता संगत जी भी दुश्मनों चो घर मिले जां कित्थे है, क्योंकि दुश्मन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जिहड़ा बाउंड्री ही महाराज ने अपनी करी हुई है, हर जगह के उत्ते महाराज है, दुश्मन की कर लेगा, कुछ नहीं कर सकते। संगत जी तुसीं मन्नना नहीं, हसबैंड नूं अटैक होया सीगा। जिस तरह असीं एंटर किया ते किसी दी बाहर किसी नूं लिया रहे सीगे, सब दे मन दे विच नैगेटिव फीलिंग्स आ गई। मेरे नहीं आईयां संगत जी, मेरे बिल्कुल नहीं आंदियां, कदी नहीं आंदियां। ये महाराज का शुकराना है, मेरे मुंह चो कभी भी ना नहीं निकलती संगत जी। हमेशा मौत भी आ जाएगी ना सामने मेरे, मैनू कभी वो नहीं होगा संगत जी। मैनू महाराज ने ये उन्होंने ब्लैसिंग्स, उन्होंने ग्रेस है, उन्होंने गुणगान है, मैं कुछ नहीं है। संगत जी की होया उदों फिर ना डॉक्टर मैनू नैक्सट डे मैं 9 बजे उन्होंने कहा, मैं दस दो की होया। उन्होंने एक डॉक्टर ने मैनू दस्सिया, कहंदे तुहानू पता नहीं गा एडा सवेर अटैक हो गया। मैं कहा नहीं जी। तो फिर मैं डॉक्टर नूं पुछण वास्ते रुक गई। वो कहंदे मैडम तुसीं किन्ने ब्लैसड हो, किन्ने तुसीं हो, कहंदे देखिया बच गए, कुछ नहीं होना, कोई कुछ नहीं होना, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं। तुसीं मन्नोगे नहीं संगत जी, 72 घंटे बाद ही हसबैंड नूं छुट्टी मिल गई। जय गुरु जी महाराज, शुकराना। उसी स्पीड नाल गुरु महाराज जी सैर करवांदे आ, पूरे 4 घंटे है रेस लवांदे आ, जिवें मुंडे जांदे हुंदे आ। मैं कहंदी आ महाराज संगत बना तो हर जन्म च थोड़ी बना, नहीं तो मैं कदी जन्म ना ला महाराज, मैं कदी भी जन्म नहीं लेना चाहूंगी महाराज, मैं सच कह रही हूं। मैं कहनी ना महाराज कहते ना गीता ते हथ रख के मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी महाराज। हर जन्म च अखां मिलन तो तुहाडा दर्शन करा, हर जन्म च जे पैर मिलन तो तुहाडे दर ते आवां, हर जन्म च जे हथ मिलन मैं तुहाडे दर दी सेवा करा, हर जन्म च महाराज। मैं कहनी देखो संगत जी 72 घंटे बाद आ गई, थोड़ी जी मेडिसिन खाण लग गई, लेकिन जिस दिन दे असीं महाराज दे जान लग गए, मेरे हसबैंड भी हौली 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 करके दवाई सारी बंद हो गई। कदी भी मेरे हसबैंड ने हुण एक गोली भी नहीं लीती, बिल्कुल टोटली दवाई बंद है। और मैं कभी कहदा नहीं तो उन्होंने साह की आवाज मैनू आती होंगी सी, हुण उन्होंने खुद भी नहीं पता चलती अपनी साह की आवाज। और मैं कहनी है महाराज का शुकराना है, शुकराना है, बहुत बड़ा शुकराना है महाराज का। असीं कुछ नहीं उन्होंने देन नहीं दे सकते महाराज का। संगत जी उस तो बाद की होया, महाराज के दरबार दे विच ना ਉਹ सेवा चल रही सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੈੱਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਫੈਦੀ ਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਚੋਲੇ ਤਹਿ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਏਸੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਰਸ਼ ਦੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇਗੀ, ਕਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਸਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੰਮਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਗੀ, ਮੰਮਾ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਕਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਊਗਾ ਆਂਟੀ ਆਓ,
आंटी मैंने सुपना आया अंकल मेरे बाप है किसी जन्म दे आओ तुसी महाराज बुला रहे तुहानू। और महाराज ने सानू दर दे उत्ते बस बिठा लिया संगत जी। उस तो बाद संगत जी की होया, मैं हसबैंड नू कहा, मैं क्या आपां रोज इन्नी एज हो गई आपां नू घर बहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जाओ। मैं क्या इन्नी सेवा हाँ रोज ही पानी च बह के करो। ये कहते कोई ना अपने कष्ट कट रहे हैं, कोई कर्म कट रहे हैं, कोई नहीं चल। 4-5 दिनों बाद जी सेवा करते करते एक दिन फोन आया अंकल का। वो कहते ਆਪਾਂ ने ना आंटी राजपुरे चलना है कि नाम संगत ते तुसी चलो। मैं क्या अंकल जी मैं नहीं जाना, मैं तो जाना शिमले घूमन फ्रेंड्स के नाल। ते संगत जी कहते अज एक मैं गुरु जी महाराज का एक मैसेज ही है भी जदों भी तुहानू बुलावा आवे ना कितों तुसी बाकी अपने फंक्शन छड्ड के चाहे 2 मिनट वास्ते जाइयो, सत्संग ते जरूर जाइयो। हाँ अर्जेंट होवे तो नहीं जा सकते। मैं इन्ना पछता रही हूँ उस दिन संगत उसते ना जाके सत्संग ते संगत जी तुसी मनोगे नहीं पहली बारी मेरा इन्ना मतलब एक्सीडेंट होया, इन्ना डेंजरस मैं तुहानू दस नहीं सकती। मैं कहा जी मैं तो शिमले घूमन जाना। संगत जी मैं सुनती हुंदी सी जदों भी शब्द सुनना जा ऐश कर है ना ये वाला मैं शब्द सुनती सीगी और मैं बड़ी हैरान हुंदी सीगी। और मेरी फ्रेंड्स का मैनू फोन आया कहते आपां ने ना घूमन जाना हैगा शिमले भी इस तरह पैकेज है, कोटे च रुकांगे फिर कुफरी जावांगे। ते मैं हसबैंड क्या जावां, कहते हाँ जा। ते मैं उन्होंने कहा मैं क्या ओके, कहते असं लुधियाने तो आवांगे तू राजपुरे तो चढ़ जी। मैं संगत जी मैं सोचा मैं क्या मेरे मतलब हुण सूट साट तो बहुत पे, मैं क्या मैं हुण किहड़ा कम कुम ते जानी हां, मैं 2-3 पैंटा वगैरह ले आवां कुछ ले आवां। मैं संगत जी बाजार निकलन लगी है 5 बजे का टाइम है, मैं हजे अपने घरों बाहर निकली हाँ, एक लेडी आई बड़ी जोर के ने मैंने हिट करे, असं दोनों जाने गिर गए। मैं उन्होंने देखी जा रही है, वो सारे कपड़े फट गए और मैं भी स्कूटर के नीचे, वो भी स्कूटर के नीचे है। जय गुरु जी महाराज, शुकराना मालिक, थैंक यू मालिक। महाराज ने मैनू बचा लिया, मेरा जिहड़ा ग्रह से कष्ट स्कूटर ते आ गया, ओहदा ग्रह जिहड़ा ओहदे ते आ गया, ओहदा स्कूटर ठीक रहा, ठीक है जी, मेरा स्कूटर ठीक नहीं रहा। संगत इस तो बाद की होया ना, वो कहन लगे कि असीं FIR दर्ज करावांगे। मैं कहा महाराज जी, मैं कहा मैं तो अज तक पुलिस वाले का इन्ना मूँह नहीं देखा, मैं कभी देखा ही नहीं मूँह पुलिस का, ना मेरे दर ते आई है ना कुछ है भी तुसीं मैनू की मेरा की ये करिया भी मैनू तो बचाओ। मैं सीधे गई क्या महाराज मैनू बचाओ। मेरे जिहड़े 2 रिश्तेदार सीगे वो आके कहन लगे हुण पता नहीं की होएगा, हुण की होएगा जी, वो मतलब जिवें डरांदे। मैं कहा जी मैनू मैं नहीं डरदी डुरदी, मैं चली है, मैं 4-5 दिनों बाद आऊंगी फिर देखांगे पुलिस की कहती है। मैं हसबैंड को कहा मैं कहा तुसीं लॉक ला के चले जाइयो, कुछ नहीं हुंदा। ते ये भी हसन लगे, मैं कहा कुछ नहीं हुंदा, आपां ने किहड़ा किसी दा खून करता, कुछ नहीं है, आपां महाराज अपने आप बचा लैणगे। संगत जी तुसीं बिलीव नहीं करना, और मैं किते नहीं देखा मेरे किते सट्टां किते नहीं हैगियां, झरीटा या कुछ है, मैं चुपचाप चली गई। संगत जी तुसीं मनोगे नहीं इन्नी महाराज ने ऐश कराई इस उम्र दे विच। एक दिन एक रात शिमले रहे, फिर कुफरी चले गए, ऐन घूमे। एक जिस दिन असीं पहुंचे संगत जी, ते मैं अपनी फ्रेंड सीगियां मेरियां, 2 तो मेरी काफी क्लोज फ्रेंड सी, अगे एक मेरी फ्रेंड दी 3 भाबियां सी, 2 कजन भाबियां सी, रियल भाभी सी, सारे सरदार। 2 तो मेरे नाल काफी साल इकट्ठे रहे हैं। मैं उन्होंने कहा मैं क्या भी इदा इदा भी कि नाम मेरे को सबूत है महाराज का दे दा तुहानू, कहते दे दे। मैं उन्होंने गल्लां सुनाइयां महाराज दियां, मतलब महाराज का सत्संग सुनाया भी इदा मैंने ठीक किया, मैं मैडिसिन लैंदी सी मेरी छुड़ाती, पटियाले च फिर मेरी बल्ले बल्ले कराती, महाराज ने मैनू इन्नी दुनिया जानन लग गई। इदा मैं उन्होंने दसन लगी महाराज ने मेरी इन्नी जान पहचान कराती कि मैं लुधियाने सी। वो ना बड़ियां खुश हुई। फिर एक मेरी ना काफी वो फ्रेंड हैगी, वो पूरी सरदार ही है ना, बाणी करदी है रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਚੁਪਹਿਰਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੇਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਵਰੂਪ, 3 ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਚ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, 3 ਜੌਬ ਇਕੱਠੇ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਮਸਤ। ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮੇਥੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਮਾਇਣ ਕਰ ਜਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤਾ ਖੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, 4-3 ਜਨ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਡਿਊਟੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਮੀ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਔਰ ਪੰਮੀ ਦੀਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਆ ਹੋਸਟਲ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਬੋਦਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਬੇਟੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੂੰ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੀਆਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਆ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਏਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੰਮੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾ ਤੇ ਆਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਡੇਂਗੂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਹੱਥ ਮੜਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਅੰਦਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਤੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ 1 ਵੀਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਫੀਵਰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਡਾਟਰ ਇਨ-ਲॉ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਡਾਟਰ ਇਨ-ਲॉ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਮੀ ਤੇ ਮਨੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਤੂੰ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਸੀਆਂ ਮਾਮਿਆਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ 'ਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਲੈਂਕਟ ਕੱਢੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਲੋ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਏ, ਕਾੜੇ ਬਣਾਏ, ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋੜ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਥ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ,
ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 3-4 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, 3, ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੂ ਏਦਾਂ ਕਰੇ ਆ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਿਕ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੱਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯਾਦ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੇਟਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਏਦਾਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਗੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਬਾਜੂ ਕਰਕੇ ਲੇਟੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਜੇ ਹਰੇ ਹਰੀ ਪੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰੇ ਗੇਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿਣਾ ਆਂਟੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਐ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਘੁਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਐਸਾ ਪਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੜ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 1000 ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛਤਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਛਤਰਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਂਟੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਕਿਆ ਦੇਖੂੰ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੋਮਟਿੰਗ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਹਾਨ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੋਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਈ ਪਾਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਵੀ ਲੈ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਈ ਪਾਸ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਵਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਉਤਰਵਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਏਦਾਂ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੇਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਸ ਦੇਖਦੇ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ 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 ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਟਲਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਬੂੰਦ ਦਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ ਵਾਂਗੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਛਤਰਪੁਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਰੂਪ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗੇ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਤਰਪੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਬੜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇਸ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਜੋਸ਼ੀ ਆਂਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅੰਕਲ ਤੇ ਤੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਤਰਪੁਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹਜੇ ਆਉਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਬੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸੀਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬੋਲਵੋ ਬੱਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਲੂ ਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਾਤਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲਮ ਬਣਾਈ ਕਾਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ,
ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੁਡਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਆਏ ਉਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਂਟੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲੋ ਹਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ, ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੰਮਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੌਕਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫੀਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਪੀਣਾ, ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੌਲੀ ਏਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਝੱਟ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਕਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਬੋਲੂੰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾ छतरपुर आ रहे। कहती है तो ऐसे करियो, तो वहां पे उतर जी छतरपुर, वहां से आ जाऊंगी। मेरे को पता नहीं छतरपुर संगत जी किधर है किधर नहीं। कहती उसको बोलियो ड्राइवर को रुकेगा, मैं आ जाऊंगी, मैं चढ़ जाऊंगी, मैं बैठूंगी, मिलूंगी। मैं संगत जी बड़ी हैरान भी हाय अपने सारे काम छड़ के आएगी, मैं किसी के काम नहीं छड़ाने। संगत जी तुसीं बिलीव नहीं करना, ना छतरपुर बस रुकी, किते भी नहीं रुकी, सिद्धी जाके उत्थे दरबार च रुकी। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੇਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਊਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਅਭੀ तो हम मिले हैं। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੋਲ, ਇੰਨੀ ਡਿਵਾਈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੋਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨਵਰਾਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ, ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ, ਬੱਸ ਰੋਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਨਾ ਧੱਕ ਦੇ ਗਈ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ। ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਸ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਤੜਾਕ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈਡ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੱਜਿਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ 30-40 ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਰੋਕੇ ਨਾ ਬੱਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੋਪੇਜ ਤੇ ਰੁਕਾਂਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਵੋ ਬੱਸ, ਸਟੋਪ ਤੇ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਸਟੋਪੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਉसी टाइम गुरु महाराज दे स्वरूप दे मुंह चो ब्लड निकलिया। शुकराना मालिक बचान दा, थैंक यू मालिक, शुकराना मालिक, शुकराना। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਮੰਗੋ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੰਗ ਹੋ ਇੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਚਿਮਟੇ ਚੁਮਟੇ ਵਜਾ ਕੇ, ਢੋਲਕੇ ਵਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਕੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ A to Z ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਪੜ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਤਵਾਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਾਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਊਨ ਬਣਾਣੀ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾ ਗੂ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਾਗ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੀਆਂ ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ 100 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈਂ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੀ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਲਮਗੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਭੂਜਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਇੱਧਰ ਰਸਤਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭੁੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਮਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਦੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਇਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ 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 ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਥੋਂ। ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਬਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੈਲਪਰਸ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਸਭ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ ਚੇਅਰ ਤੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਉਰੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਤਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਰਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਲਾ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਏਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ,
ਆਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਹ ਗੌਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸੋ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਡਬਲ ਐਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੇ, ਬੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੀਆ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਸਮਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਹੀ ਸਮਝੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਮੰਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਹੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੁੰਮ 'ਚ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਉਹਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਟਕੇਸ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਓਮ ਹੀ ਓਮ, ਓਮ ਹੀ ਓਮ ਬਣੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਲਿਕ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਮਾਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲੈ ਆਈਓ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਭੇਜਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਰੂਨ ਰੈੱਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਮਹਿਰੂਨ ਚੋਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਛੋੜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਉਹ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੋਹੜੀ ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਤੇ ਐਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇਣ ਆਏ। ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫੇਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਿਵਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵਿਤਾ ਬੱਤਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਢਿੱਡ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੋਲ, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना। तू एक सत्संग कर ले अपने घर पे छोटा सा, ऐसे कर, थोड़ा सा फूल रख ले, प्रसाद बना ले, 2 फूल रख ले, तो एक जोत लगा ले, बस ऐसे रख के तू कर ले। मैं ना हस दी सी, मैं देखी रोज ही कही जाएगी ऐ कर ला, ऐ कर ला, ऐ कर ला, कौन करेगा। मैं क्या तुसी संगत जी बिलीव नहीं करना। जय गुरु जी नवें साल दे विच नहीं, नवें साल तो कुछ दिन पहला, हाँ ओदे उत्थों छतरपुर ओनू मिलन आउण तो बाद संगत जी मैंने दरबार सजाया, जिन्ना क मैनू महाराज ने मेथों करवाया, वधिया दरबार सजाया। और मेरे घर दे विच सत्संग असीं कीता। किन्ने 11 जने सी, शायद 10 जने, पता नहीं किधरों कौन आ गया, मैं नहीं जानती संगत जी किसी ने भी इत्थे ज्यादा। काम वालियां सी 2, काम वाली मतलब वो जिहड़ी मेरी हैल्पर कह लो, काम वाली तां आपां क्यों कहना, मेड है जां मेरी हैल्पर है जिहड़ी है, वो भी महाराज ने ब्लैस कीतियां होईयां, मैनूं भेजियां। संगत जी तुसीं मन्नोगे नहीं, इन्नियां नाइस है मावां धीआं, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਲੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਲੂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਜੇ ਦਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਪਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਅਰਨਾਈ ਇੱਥੇ ਭੇਵੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਰੋਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਭੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਬੈਠੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਤੀ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੁੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਲਮੋਸਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਆਂਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਆਂਟੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਟਮ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਂਟੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਲਿਕ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਲਏ, 31 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ, 1 ਦਸੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਨਾਏ ਗਏ, 1 ਜਨਵਰੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਨਾਏ ਗਏ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨਾਭੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਗਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਉੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਗਰੀ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ ਗਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਰੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਹੀ ਟੇਕਸ ਟੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛਤਰਪੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਗਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੇ,
ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਿਲਣ, ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੀਏ ਔਰ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੂ ਸੁਖਿਨਾ, ਸਰਵੇ ਸੰਤੂ ਨਿਰਾਮਯਾ, ਸਰਵੇ ਭਦਰਾਨੀ ਪਸ਼ਯੰਤੂ, ਮਾਂ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਖ ਭਾਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਂਸੂ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਰਥ ਨਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਲਈ ਸੀ, 3 ਤੇ 13 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਉੱਠਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੇਟਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਯਾਦ, 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡੇਟ ਆਏਗੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਰਗੇਟ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ, ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਸਟ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਬੁਲਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਣ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੁੰਬਕ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਬਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਾਇੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਂਟੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ ਆਂਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆ हाँ जी मैं एक होर सुना देनी ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ आंटी किन्ने बजे तक करना सी अपना टाइम ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ चलो आंटी एक दो होर सुना ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਹਾਂ बिल्कुल बिल्कुल ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਂਟੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਟਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਟਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਲਿਖੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਿਟਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਪਰੇ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅੱਛੇ ਹੈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਿਟਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਚਲਾ ਜਾ ਫਲਾਣੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਈ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੀਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਲੈਣੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਵਾਇਆ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਛੋਟੀ ਬਹੂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਟਰਸਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਸਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਟੌਫੀਆਂ ਲੈਣ ਭੱਜਦਾ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈਣ ਭੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਈਓ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਲਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 5-6 ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਬੜ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੈਅ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ 2 ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬੈੱਡ 'ਚ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ ਫਿਰ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਰਕ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਿੱਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ
मैं को जय गुरु जी शुक्राना थैंक यू महाराज जी थैंक यू। और संगत जी तुसीं है तो ये बच्चों की गल है पता नहीं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों वर्गे तुसीं हो जाते हो शायद है ना काफी साल असीं टीचर रहे हैं 40 साल तो फिर मैं ना संगत जी चट के देखी सच्ची मिठा सीगा। संगत जी तुसीं विश्वास करो वो एक भजन गाते सी आंटी को मैनूं याद नहीं असीं भी गाते सीगे तुम मीरा जैसे बुलाते नहीं है भगवान तो आते हैं हम मीरा जैसे बुलाते नहीं। साडी भावना च कमी है संगत जी तो बैठे बुलाने वास्ते वो तुसीं मनो कि मेरा टीवी बिल्कुल टोटली छड़ा था। मैनूं इन्नी आदत सी टीवी देखण दी इन्नी अखबार पढ़न दी मैनूं इन्नी आदत सी मैनूं पता ही नहीं संगत जी अखबार कित्थे है टीवी कित्थे है। बस सारे दिन च याद रहूगा शिव जी दा मंदिर ते शाम नूं प्रसादे उत्थे लाण जाने उत्थे दरबार साहब। तुसीं मन्नोगे संगत जी उत्थे ना प्रसादे ला रही सी एक दिन जय गुरु जी शुक्राना वाले एक ना मुंडा बैठा सी छोटा जिहा संगत जी मेरे कोले कहंदा आंटी तुहानूं पता है सचखंड जिथे आपां बैठे हैं। संगत जी तुसीं मन्नोगे नहीं वो बच्चा छोटा जिहा है ना 16 साल का होना मसा ही सच्ची मैनूं संगत जी इन्ना सुकून मिलदा उत्थे बैठ के जां इत्थे संगत दे विच महाराज जो सेवा लैंदे महाराज साडे तो कदी भी सेवा ना खोई सानूं इदां ही अपने चरणों नाल लगा के रखी ते तुसीं ना संगत जी सारे बस गुरु महाराज दी मेथों तां बहुत तुसीं पहुंचे हुए हो ते मैं तो कुछ भी नहीं है ते ओहदे कहंदे दुनिया में लाखों को तारा तार मुझको भी यही अर्जी है तेरी मर्जी बिना मेरे मालिक एक पत्ता भी हिलता नहीं है मैं तो तेरी रजा में हूँ राजी डूबतों को बचा लेने वाली तेरी चौखट पे सर रख दिया है। मैं गा के दस दी थानू संगत जी जय गुरु जी महाराज शुकराना मैं लिखिया बहुत कुछ सीगा संगत जी हुण मैं देखिया कुछ नहीं गा